Okay guys, in the previous audiovisual content I have discussed about the direct ranging method. Now in this audiovisual content I will discuss the rest portion of direct ranging method and the indirect ranging and what are the different procedure of indirect ranging. Okay, uh, ranging by theodolite, this is one of the procedure of direct ranging. Okay, this method is to be adapted for highly precise work. Fixing intermediate point can be done either from one end or from the places of intermediate point. Actually, in the Mind-Surveying 2, there is a chapter theodolite traversing. When we will read this chapter, on that time this procedure I will discuss. Okay. So now indirect ranging. This method are applicable when two indentations of the chain line are not intervisible due to the presence of high ground or a hill or dense wood. Okay, that or any building, any obstruction. Okay. Also when two indentations are not distinctly visible because of long distance of line. ওকে, তা আমরা দেখতে পাচ্ছি ডাইরেক্ট রেঞ্জিং এর ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম যে দুটো পয়েন্টের মধ্যে আমরা রেঞ্জিং করব, ডিস্টেন্স মেজারমেন্ট করব। ওকে, সেই দুটো পয়েন্টের মধ্যে যেন পয়েন্ট দুটো ভিজিবল হয়। বাট ইনডাইরেক্ট রেঞ্জিং আমরা তখনই করব যখন পয়েন্ট দুটো ভিজিবল নয়। আমরা একটা ফিগার হালকা করে দেখে নিই। কোনো হয়তো দুটো পয়েন্টের মধ্যে ধরো কোনো পাহাড় চলে এলো, ঠিক আছে, কোনো হাই গ্রাউন্ড চলে এলো, ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছি না, তখন আমরা ইনডাইরেক্ট রেঞ্জিং করব। দেখো, আমরা যদি these are 2 points A and B, we are going to measure the distance between A and B, and we are going to set two intermediate point R and S. Then it is impossible to set these 2 points with the help of direct ranging. Then we have to go the indirect ranging. Okay, next we will discuss what is the procedure, how we will set these two intermediate point in between A and B. Okay, let A and B are two in-station points which are not intervisible due to the high ground existing between them as shown in the figure A. Okay, in this figure there is a high ground, you can say this is a hilly region, so point A and B are not visible. Then for chaining it it is required to fix intermediate point between A and B. Okay, A and B এর মধ্যে চেইনিং করার জন্য দুটো ইন্টারমিডিয়েট পয়েন্ট, ওকে, আর এন্ড এস আমাদেরকে সেট করতে হবে বা প্রয়োজন। Two chainmen take a position at R1 and S1 when the ranging rod in their hand. Okay, তাহলে কি two chainmen take a position at R1 and S1 with ranging rod in their hand. R and S পজিশনে দুটো চেনম্যান, তাদের অবশ্যই চেনম্যানের হাতে রেঞ্জিং রড আছে, তারা পজিশন করলো। এবার কিভাবে পজিশন করবে সেটা আমরা দেখছি। Let's the chainman at R1 stand with his face toward B so that he can see the ranging rod S1 and B. Okay, তাহলে কি R1 পয়েন্টে R1S বা R1 বা S তুমি যেটা বলতে পারো, এই পয়েন্টে যখন রেঞ্জে এই পয়েন্টে যে এটা আছে চেনম্যানটা আছে, সেই চেনম্যানটা ফেস করে আছে কোন দিকে, বি পয়েন্টের দিকে, এটা এস বি পয়েন্টের দিকে, ঠিক আছে, S1 আর বি পয়েন্টকে যেন দেখতে পায়, ঠিক আছে। সিমিলারলি পয়েন্ট 5 বলছে এগেন দ্য চেনম্যান S1 স্ট্যান্ড উইথ হিজ ফেস টুয়ার্ড এ সো দ্যাট হি ক্যান সি দ্য রেঞ্জিং রড R1 and A. তাহলে কি এসটা এদিকে ফেস করে আছে, এর দিকে ফেস করে আছে, তাহলে R1 এবং A পয়েন্টে দেখতে পাই এমন ভাবে ফেস করে আছে।
ঠিক আছে, নেক্সট আমরা প্রসিডিউরটা দেখে নেব। দেন দ্য চেনম্যান প্রসিড টু রেঞ্জ দ্য লাইন বাই ডিরেক্টিং ইচ আদার অল্টারনেটিভলি। ঠিক আছে, দেখছি the chainman S1 direct the R1 to come new position R2, তাহলে কি new position R2 so that S1 R2 and A is in the same line. ওকে, S1 কি করছে, S1 কি করছে, R1 কে ডিরেক্ট দিচ্ছে কোনো একটা নিউ পয়েন্টে R2 পজিশনে আসার জন্য। তাহলে R2 পজিশনে যখন R1 এলো তখন আমরা দেখো R2 পজিশনে যখন R1 R2 পজিশনে এলো তখন S1 R2 and A are in the same position. ওকে, S1 R2 and A are in the same position. Similarly way এখন নেক্সট পজিশনটা কি, R2 বলবে দেন দ্য চেনম্যান, আমরা দেখে নিচ্ছি, দেন দ্য চেনম্যান R2 ডিরেক্টস দ্য চেনম্যান অ্যাট S1। তাহলে R2 S1 পজিশনে যে চেনম্যানটা আছে তাকে ডিরেকশন দিচ্ছে, কি ডিরেকশন দিচ্ছে, টু কাম টু দ্য নিউ পজিশন S2। S1 কে এই S2 পজিশনে আসতে বলছে। তাহলে কি R2 S1 পজিশনে যে আছে তাকে S2 পজিশনে আসতে বলছে। নেক্সট, সো দ্যাট R2 S2 and B are in the same straight line। তাহলে কি যখন S1 S2 পজিশনে এলো তখন আমরা দেখে নেব যে R2 S2 and B are in the same line, straight line আছে কিনা। Similar way and again the chainman at S2 পজিশনে যে আছে ডিরেক্ট দ্য চেনম্যান R2 S2 তে যে আছে সে R2 কে বলছে, ঠিক আছে, টু মুভ টু দ্য নিউ পজিশন অ্যাট R3। তাহলে এই R2 কি আবার R3 তে নেমে এলো, ঠিক আছে, R3 পজিশন এলো, তখন কি হবে, এই R3 S2 and A are in the same position. Similarly way আবার R2 কি করবে, S2 কে আবার নিউ পজিশনে আসতে বলবে S3, তখন R3 S3 and B is in the same position. ফের আগেন এখানে একটা নতুন পয়েন্ট সেট করবে, সেখান থেকে আমরা S3 and you suppose you say R4, S3 R4 and A সেম পজিশনে। এইভাবে সিমিলার ওয়ে করতে করতে এসে আমরা লাস্টে R and S পয়েন্ট দুটো সেট করব, যে পয়েন্ট দুটো AB লাইনের মধ্যে একটা ইন্টারমিডিয়েট পয়েন্ট। ওকে, তাহলে কি AB লাইনের মধ্যে AB, A, R, S and B are in the same লাইন থাকবে। ওকে, এইভাবে আমরা রেসিপ্রোকাল রেঞ্জিং বা ইনডাইরেক্ট রেঞ্জিং এটাকে আমরা বলছি, এইভাবে R and S পয়েন্টটাকে সেট করতে পারি। ওকে, র্যান্ডম লাইন রেঞ্জিং। সো আমরা দেখে নেব এই প্রসিডিউরটা কি বলছে। AB is the chain line in given direction. Okay, AB is the chain line in given direction. AC is the random line. তাহলে AB এই ডিরেকশন, ঠিক আছে, AB এটা গিভেন ডিরেকশনের চেন লাইন। ABটাকে আমরা র্যান্ডমলি ক্রিয়েট করব, এনি অ্যাঙ্গেলে আমরা র্যান্ডমলি AC লাইনটাকে আমরা টানবো, ঠিক আছে। আর কি আমাদের কি করতে হবে, B1টাকে আমরা B1 Q1 P1, these are the 3 points we have to take on the random line AC, and B1 B, Q1 Q and P1 P are the perpendicular line. Okay, and in between AB we have to set two intermediate point, ঠিক আছে, to range the line AB. The intermediate point is P and Q. Next we will see what is the procedure. The random line AC is laid out clearing the obstruction. Okay, point B1 is selected on the line AC, ঠিক আছে, AC লাইনের পয়েন্ট B কে আমরা সেট করব। The point is must be visible from point B1. Point B is must be visible from point B1. তাহলে AC লাইনে যে B1 পয়েন্টটা নিলাম সেটা যেন এই B পয়েন্টে মেন যে চেন লাইন আছে AB এর লাস্ট পয়েন্ট কি B পয়েন্ট থেকে যেন B1 পয়েন্টটা ভিজিবল হয় এবং এটা যেন পারপেন্ডিকুলার হয়, যেটা অলরেডি বলা আছে। A perpendicular B1 is directed at a point B1. Okay, in the same manner point Q1 P1 are fixed, ঠিক আছে, P1 আর ফিক্সড করতে হবে র্যান্ডম লাইনের মধ্যে। P1 Q1 পয়েন্ট দুটো নেব এবং সেখান থেকে পারপেন্ডিকুলার P1 P and Q1 P আমাদেরকে ড্র করতে হবে, সেট করতে হবে। তাহলে কি যদি আমরা পারপেন্ডিকুলার লাইনটা সেট করি এবং এর লেন্থটা যদি আমরা পেয়ে যাই তাহলে আমরা P and Q পয়েন্টটাকে সেট হয়ে যাবে AB লাইনের মধ্যে, ঠিক আছে। সেটা দেখে নিচ্ছি কিভাবে করা যায়।
Okay, from similar triangle ABB1, ABB1 এই ট্রায়াঙ্গেলটা, and AQ1Q, AQ1Q, AQ1 and Q, এই ট্রায়াঙ্গেলটা যদি আমরা সিমিলার ট্রায়াঙ্গেলের অ্যাপ্লাই করি এই রুলসটা, তাহলে কি হবে দেখে নেব। তোমার Q1 AQ1Q এই ট্রায়াঙ্গেলের দিস অ্যাঙ্গেল, A angle is the common angle for both triangle. Okay, this is the common angle for both these two triangle, and we have to set the perpendicular line Q1Q and B1B. That means this angle is 90 degree and also this angle is 90 degree angle. Okay, for both. And if two angle is the same, then last angle, third angle of this triangle also will be same. That means AQ1Q, a triangle, this angle, that means Q1Q A angle, and larger triangle AB1B A, this angle is B1B A angle are same. তার মানে সিমিলার অ্যাঙ্গেল, সিমিলার অ্যাঙ্গেলের ক্ষেত্রে আমরা এই জানি যে সিমিলার অ্যাঙ্গেল থেকে আমরা লিখতে পারি যে B1B divided by Q1Q, B1B divided by Q1Q equal to, sorry, AB1 divided by AQ1, this, যেহেতু এই অ্যাঙ্গেল দুটো একই অ্যাঙ্গেল, তাহলে AB1 divided by AQ1 equal to BB1 divided by QQ1, যেহেতু এই অ্যাঙ্গেলটা সেম অ্যাঙ্গেল। ওকে, এখান থেকে যদি আমি ইকুয়েশনটা বের করি, তাহলে QQ1 আমরা এখান থেকে আমরা কি করেছি, AB1 আমরা মেজার করি, আমরা জানি মেজার করে নিয়েছি, B1 আমরা মেজার করে নিয়েছি। ওকে, অ্যান্ড AQ1 আমরা মেজার করে নিয়েছি, তাহলে কি এই অ্যাঙ্গেল এই ডিস্টেন্সটা পেয়ে যাবো। তাহলে এই ডিস্টেন্সটা যখনই QQ1 আমরা পেয়ে যাব, তখন এখান থেকে যদি আমরা একটা পারপেন্ডিকুলার লাইন যেহেতু আমরা ড্র করবো, তাহলে কত দূরে গিয়ে এই ড্র করতে হবে কিউ পয়েন্টটা বসবে, এক্সাক্ট পয়েন্ট আমরা পেয়ে যাবো এখান থেকে। ঠিক আছে, সিমিলার ওয়েতে এই দুটো ট্রায়াঙ্গেলের ক্ষেত্রে AQ1Q এই ট্রায়াঙ্গেলটা অ্যান্ড AP1P এই দুটো ট্রায়াঙ্গেলের ক্ষেত্রে যদি আমরা সিমিলারিটি অ্যাপ্লাই করি, তাহলে সিমিলার ওয়ে আমরা কি পেয়ে যাব, আমরা PP1Q ডিস্টেন্সটা পেয়ে যাব। PP1Q ডিস্টেন্স সেম ডিস্টেন্সে আমরা P পয়েন্টটাও কোথায় গিয়ে এক্সাক্ট করতে হবে সেটা আমরা পেয়ে যাব। ঠিক আছে, এইভাবে আমরা র্যান্ডম লাইন ড্র করে আমরা ইন্টারমিডিয়েট পয়েন্ট PQ কে সেট করতে পারি। Okay, thank you guys, best of luck, bye bye.